संध्या नमस्कार समस्त को सादर सप्रेम प्रणाम स्वागत। यही सुंदर संध्यार आमर आलोच्य विषय वस्तु जे पर्यंत आंत विशृंखला उपशम न होइछि बाहिक आरोग्य संपूर्ण एवं स्थायी हो पारिबो नाही। तेणु आम आलोचना करने को जाउछंती पीड़ा एवं स्वास्थ्य उपरे, पेन एंड हेल्थ रोग। तेणु स्वास्थ्य एवं जोग आरि उपरे आम मुख्यतः आलोचना करिबा। माँ लेखा उपरे आम आलोचना करिबा। प्रथमे आम जीवा जहाँ को आम आलोचना करुँच श्री अरविंद कहते जेपर्यंत चमत्कार भाव में कहले शरीर पीड़ा हूँ आंतर सत्तार रही विशृंखला। शरीर रे जो रोग होची जो पीड़ा होची जो पेन होची ताहा होची कौन ना अंतर सत्तार रही विशृंखला एवं असमतार बाहिक परिप्रकाश एवं रूपांतर। तेणु कौन होची जो जो पीड़ा आमर आरंभ होची सी होची अंतर सत्तार इनर बीइंग रे थिबा इनडिसिप्लिन आउ होचनी कौन ना डिसहार्मोनी असमानता इक्विलिब्रियम न थाए। जेपर्यंत यही अंतर विशृंखला उपशम न होईची यही जो इनर इनडिसिप्लिन जो विशृंखला डिस्टर्बांस जेपर्यंत उपशम न होईची बाहिक आरोग्य संपूर्ण एवं स्थायी हो रही पारिबो नाही। तेणु चिंता करी देखंतु पानी देले खरा होची चेर पानी दि जाए जदि गछ मूल पानी दि जाए ताहले कौन करिवो से गछटा सुस्थ रहिबो। आमे जदि गछर चेर छाड़ी देकरी आमे जदि पानी केवल डाल पत्र रे नहीं पकेबा ताहले जते जहाँ देले भी ताहा निश्चित भाव में सुस्थ गछ हो रही बरं तार अवनति अवक्षय हवा आरंभ कर। पुनर्बार श्री अरविंद कहते व्याधि अनावश्यक रूपे दीर्घदिन धरी लगी रहे एवं मृत्यु समाप्ति घटे। प्रायतः अनेक समय यह अपरिहार्य होता है। रोगटा अनेक दिन पर्यंत प्रलंग कर जाए लंबी जाए एवं शेष में मृत्यु समाप्ति घटे। यह अधिकांश समय अपरिहार्य इनेविटेबल कारण रोगीर मन व्याधिग्रस्त शरीर को सहायता करे। मन ता भीतर डेभलप करे मानसिक भाव में रहे तेणु ताकू कौन करे सहायता करे एवं ता उपरे निवास मध्य करे। तेणु मु संजोग करे कहवा कथा शरीर में पीड़ा हूँ अंतरसत्तार रही विशृंखला और असमतार बाहिक परिप्रकाश एवं रूपांतर। जेपर्यंत ही अंतर विशृंखला उपशम न होईची बाहिक आरोग्य संपूर्ण एवं स्थायी हो पारिबो नाही। तार परवर्ती अवस्था बुझेबा जाऊे पीड़ार जो आभ्यंतरीण कारण ताको बुझेबा जाइकरी पुनर्बार माँ लिखुचंती समता विषय शिक्षा देवा एवं अविचलित भाव में अवस्थान करने लगी आम भितर यथेष्ट परिमाण में शुद्ध एवं ज्योतिर्मय हो रही जहाँ ताहाको प्रकाशित करने शारीरिक व्याधि एक शास्ति विधान रूपे आसे। केवल समतार ही जड़े प्रतिविधान देखा मिले ओनली समता सबू जाक भितर इक्वानिमिटी इक्विलिब्रियम यही सब जिनस दरकार सबू समय जिते पारुचंती समता रखिले आम टिश्यूज बीइंग्स जदि रही सारे तेणु रोगर आभ्यंतरीण कारण समता आसब एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो एवं रोगर मुक्ति पाइबा। यही एक गुरुत्वपूर्ण विषय होची समतार अर्थ नुहे उदासीनता। समता इक्विलिब्रियम इक्वानिमिटी ये सब जिनस नुहे उदासीन हो रहा बोलिक कहते। तार परवर्ती अवस्था आम चमत्कार भाव में माँ को पढ़ा। तार परवर्ती विषय हूँ स्वास्थ्य एवं जोग। विभिन्न समय आम जोग करने जाऊँ अंतत सकाळु सकाळु देखिले अनेक लोक यूनिफॉर्म पिंधि व्हाइट यूनिफॉर्म पिंधि जाऊे पार्क को जाऊँच जोग करने जाऊँ। अरे जोग कौन करने जाऊँ ना विभिन्न प्रकार आसन व्यायाम हट जोग करने को जाऊँ कारण डाक्तर रोग करने को परामर्श देते अनेक एमती अच्छी इनक्यूरेबल रोग डाक्तर फेरई दे सारा तेणु शेष चेष्टा करने कथा। तेणु जहाँ कर जोग बोलिक कहते किंतु जोगर संज्ञा अलग यूनियन विथ द डिवाइन जो आंत श्रृंखला रहा आरंभ कर तेणु से आपण भितर इम्यूनिटी बढ़िया आरंभ कर आपण भितर रेजिस्टेंस बढ़िया आरंभ कर जितेबाला बॉडी भितर सर्टिट्यूड ऑफ क्योर एंड सर्टिट्यूड ऑफ विक्ट्री निश्चित भाव में भल हो निश्चित भाव में रोग पर विजय लाभ कर ये आशा आम भितर रही से आशा को जो पुनः उज्जीवित करने आरंभ करेंगे से आपण पाखु रोग दूरे एनीवे माँ कहती
ତୁମର ପୀଡ଼ା ଯୋଗରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଥାଅ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଯୋଗରୁ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆବସର୍ଡ କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି ନ ଘଟାଇ ଯୋଗ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିହୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି ଘଟିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବରଂ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିହୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସକାଶେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଯୋଗ କରିବେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ, ଯୋଗରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଗରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବୁଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆମର ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକରି ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସକାଶେ ଶରୀରର ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନିଦ୍ରା ପ୍ରୟୋଜନ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ଫିଜିକାଲ ଲେବର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ଼ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୁନିଦ୍ରା, ଭଲକରି ଶୋଇବା ଦରକାର। କେବଳ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍ତରଣର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଧାନ, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନକୁ ଆମକୁ ମାନିକରି ପରିଚାଳିତ ହେବା ହେଉଛି ଭଲ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଶାରୀରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପଟରେ, ଆଉ ଗୋଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛୁ ତାହାରି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଓପନ୍ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ତାର ଅଧୀନ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଏହା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ଓପନ୍ କରିବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପିରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନା ଏ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ନା ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ହେଉ, ଷଟ ଯୋଗ ହେଉ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଜେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବା, ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ସେହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ରହିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ରୋଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି ଉଦ୍ବେଗ ଆସେ, କେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ବିରକ୍ତ ହେଉ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ତାହାରି ଉପରେ ମାଙ୍କର ମେସେଜଟାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଉପଦେଶ। ନେଭର ୱରି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଯାହା ହେଉଛ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଭର ହେଲ୍ପସ୍, ସହାୟତା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ନିଜର କାମ ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ ରୋଗ, ତାରି ଉପରେ ଅଧିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସର୍ବୋପରି ଯେତେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିବ। Fear is a bad advisor. Fear attracts the dread, attracts the objects of fear. Fear obstructs the inner light. ତାପରେ ଫିଅର ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖି ଡରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭୟକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ତିନିଟା ଭୟର ସାହାରା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭୟ କରିବେ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ସେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନୀରବ ନିସ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ। ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେସବୁ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର।
तुम ता भितर मुंड खेल ना अन्य आड़े कनसेंट्रेट कर देखिए आरोग्य हबार संभावना क्रमे क्रमे वृद्धि आरंभ कर जिते जिते प्रेसर दौर जिते स्ट्रेस दौर जिते इंपोर्टान्स दौर सी से भावुव मुझे काय विस्तार कर चलती सी निजक से माने इंपोर्टाट बोलिक भावुव किंतु जिते आदौ दृष्टि ही पकेबे नहीं ध्यान ही नदेवे से कौन कर देखिए मत पचार सी तार आपे आपे कौन कर रही तेणु कौन करा पड़ो से दिगु दृष्टि फेरे आनी अन्यत्र आग्रह प्रदर्शन कर देखिए आरोग्य हबार संभावना क्रमे 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 वृद्धि करवा आरंभ कर कारण मोरी भितर अमोघ अस्त्र अच्छी जी भल करेंगे जो पानासिया डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स जी सी मोरी भितर रही स्पार्क सोल सी आमरी भितर रही तेणु से किसी व्यस्त विव्रत न हो आमको कौन करा पड़ो ना ताकू कनसेंट्रेट भी करनी से घरे आपंकर बसीच जमा अनैबेनी सी आपको आसिक आप भितर अच्छी बोली जमा जानवे केवल गोटे जिनस करुवे कौन ना आपण काम थे जमी जानती ना चिन्हती ना यही अवस्था तार परवर्ती समय माँ बुझाऊँ शरीर एक पार्थिव कर्मधारा उपरे तुम्हें अधिक गुरुत्व देउछ कहीं पार्थिव कर्मधारा तार उपर कहीं अधिक गुरुत्व दौच से एकांत भाव में मुक्त भाव अनुभव करवा अति उत्तम से मुक्त भाव जमा तार स्ट्रेस दिया ना निज भाव मु फ्री तार बाहरी आसबे से दुर्बोधतार हस्तक्षेप करने से परिवर्तन करने निमंते बाध्य करने और सर्वोत्तम आलोक और चेतनार वास्तव परिप्रकाश उपयोगी होगा निमंते जे पर्यंत आमर आवश्यक शक्ति व ज्ञान ना से पर्यंत एनिमित्त व्यस्त न हो से निज धारा को जीवाकू छाड़ी दियो सी जातु कारण आम भितर गोटे आटमोस्फियर क्रिएट करने गोटे जगिवाई प्रतिरोध करने आम शक्ति जपंत ना छाड़ी दि जाऊ आउ थे आलोचना करवा कौन कर शरीर पार्थिव कर्मधारा उपरे तुम्हें गुरुत्व देउछ कहीं से एकांत भाव में मुक्त भाव अनुभव करवा एकदम लिबरेटेड फ्रॉम देम ये अनुभूति आसवा दरकार से दुर्बोधता से बुझे दुर्बोधतार हस्तक्षेप करवा से परिवर्तन करने निमंते बाध्य करवा किसी आवश्यकता नहीं सर्वोत्तम आलोक और चेतनार वास्तव परिप्रकाश उपजीव होगापी जे पर्यंत आमर आवश्यक शक्ति और ज्ञान ना आम जे पर्यंत डिवाइन लाइट डिवाइन फोर्स को आस्पायर न करूँ से पर्यंत कौन कर व्यस्त न हो एम निज धारा छाड़देवा चाहूँ जाऊ सी मैंने जातु ता भर बेसी मुंड खेलांतु ना ता परवर्ती अवस्था माँ पुनर्बार कहते स्वास्थ्य एथिरे अधिक चिंतामग्न न हो केवल ईश्वर पाखे छाड़देवा तेणु जो भगवान पाखे छाड़े भगवान कौन करेंगे आवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रिमेड तेणु आमर जो दुर्बलता अच्छी दोष अच्छी आमर जो प्रोब्लेम अच्छी सी कौन करेंगे ना भगवान निजे आसिक दायित्व ने और सी आमको सुरखुरी ने कारण जंत्र हूँ जो जंत्र हो जाए से सी बुझे आरंभ करेंगे जो निजे मुझे करुँच बोलिक चाहिए चिंता करूँ आसब घोड़ाटे जा पहुँची मालिक जानी कम कर सारापर से खाइब कौन रोटी तार देह खराब है सी बुझे जब घोड़ाटा जंगल बुलूब ताहले तार सी निज दायित्व तार ठीक से ही भाया निजे मालिक दायित्व जमी घोड़ार दायित्व नौ सेमती सबू मालिक जी भगवान परम दिव्य प्रभु निजे माँ पाखे आम छाड़देवा तार परवर्ती अवस्था बुझेबा चेष्टा कर भ्रम चिंता एवं रंग थॉट्स एंड पेन आम भूल चिंतार आम कमी जंत्रणा आसूँ वास्तव में मुझे सब्यस्त करें पाकस्थलीर जंत्रणा और अन्य कष्ट हुए शतकड़ा 90 भाग भ्रमचिंता और शक्तिशाली परिकल्पना जो याडू साडू भावी दिखती एमती होगा सेमती होगा कौन नहीं कौन हो यापर एमती हम तेणु से कौन ना भूल चिंता और शक्तिशाली परिकल्पना जो एमती हो मरीज एमती हम रोग आसो एमती भल हेनी पिला छुआ कौन हो अननेसेसारी थट्स मु मन करे वास्तव क्षेत्र में से निमित्त भौतिक आधार नगण्य तेणु से मुंड न खेल बरं आम ईश्वर कनसेंट्रेट करा बेटर शरीर उपर खाद्यर प्रभाव क्षेत्र में शतकड़ा 90 भाग चिंतन शक्तिर अधिकारभुक्त केमिति चिंता करूच कौ चेतनार रोच कौ आटीच्यूड अच्छी केमिति ग्रहण करूच ताहार कथा जो जमी गोटे समय आश्रम जूस दिया होता दिहला किसी लोक टेस्ट नहीं कंप्लेन कले सी अरविंद कहते बंद कर दियो कारण माँ जहाँ को दियंती से माँ को डायरेक्ट टच थाए किंतु लोक से चेतना को जाई नाहंती तेणु से भितर गोटे माने विरोधाभास आसी सृष्टि होची तेणु ताकू बंद कर दिया गला ठीक सही भाया शरीर उपर खाद्यर प्रभाव क्षेत्र में शतकड़ा 90 भाग चिंतन शक्तिर अधिकार कौ चिंता नौ कौ चेतना भितर अच्छा निर्भर कर तार परवर्ती अवस्था आसे आम जाऊ कामना एवं पीड़ा डिजायर एक दारुण पीड़ार आरोग्य लाभ करी आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग सकाशे जड़े साधक माँ को रिक्वेस्ट करुच्ची माँ
तो निजर जो अच्छी तपशक्ति ताको प्रयोग करके मते से लिबरेट कर मते भल भल कर दिए। तापरे कहते शक्ति क्रिया करि पारे नाही जदि तुम्हें कामना बासना उपर नियंत्रण न थाए डिजायर उपर तुम जो कंट्रोल न थाए नियंत्रण न थाए से कौन कर ये शक्ति ये जो तपशक्ति काम करि परिबो नाही। तेणु यथेष्ट भाव चिंता करूँ। सेकेंडरी तुमर पठन यथार्थ कहते मोर शेष टिप्पणी रे खाद्य बासना संपर्क में उल्लेख करी तुम्हें ग्रहण करिथिबा खाद्य उपर जेपर्यंत तुमर नियंत्रण नाही तुम्हें सर्वदा पीड़ित हो जहाँ खाऊच तापर तुम नियंत्रण ना तेणु पड़ी पीड़ित हम जड़े आसिक पचारूँ मो स्वामी बारंबार रोग पड़ुंट कहले कौन भावुँ माँ पचार कहीं तू भावुँ ये हो ना बोधुए मु ठीक ठाक माने खाद्य दौनी कहले जा दिए ठीक ठाक देले हेलानी पुणी फेरी आसिले कहले कौन ना भावुँ कहीं पुणी भावुँ कहीं भल हेलानी ना मु भावुँ जोटा जो हाँडी कढ़ई बड़ी सब ठीक भाव सफा करूनी एथर जा सफा कर दिए देला हेलानी पुणी तापर पुणी आसिक पहुँचला माँ होनी ना कौन तू भावुँ ना मु भावुँ जो माने चाउल फाड़ गुड़ा बाहर किणुची तेणु से बोधे किसी मैला पैला हो ठीक ठाक सफा कर तेणु भल चाउल देसी चाउल किणिक देवी ना हाँ जहाँ खाया देले भल है फेरी आसला एमती बारंबार फेरी सारा पुणी माँ पचारूँ सब पचार निजे दोष दोष कहला कौन ना मत लगुच मुझे ठीक चेतन रोषे करूनी चिड़ी विरक्त एडु सेडु हो इच्छा ना एगेन्स्ट विल एमती करुच्ची जब ता भावुँ कर देखिलु शांत मनरे स्वभाव धीरे धीरे मन ये करके दे देख रिजल्ट कौन हो तापर देखला बेलू सब जाक निजक सुधारी शुद्ध मनरे भगवान को डाकी राइट आटीट्यूड्रे भगवान को माँ को फटो रखी कर सारापर देखला बेलू सब जाक ठीक होगा कहले ना एथर सक्सेसफुल मत कहले जोग थिला कौटी किसी केवल तो चेतनार थिला जो तू भोगुलु सी भी भोगुंट तू भी भोगुलु तेणु ठीक है ना हाँ तार परवर्ती अवस्था कहते खाद्य निमंते लोभ खाद्य निमंते लोभ उपर विजय उत्तम स्वास्थ्यर प्रतिश्रुति आम अधिकांश समय से कौन करूँ ना खाइबा अधिक स्ट्रेस दौ और खाद्य उपर आम कनसेंट्रेट करूँ जो कि जदि ताऊपर आम विजय लाभ करूँ ताहले रोग उपर विजय लाभ कर संगे उत्तम स्वास्थ्यर प्रतिश्रुति पीड़ा को जय कर संकल्प केमी विजय लाभ करूँ ताऊपर आम जो जाऊ बुझापी जाऊ से कहते तुम मध्य तुम निज मध्य जय करने को संकल्प को जागृत कर मु जीतबी मो भितर आई मस्ट हाव द विल टू कनकर केवल मन भितर संकल्प यथेष्ट नुहे मात्र तुम शरीर प्रत्येक कोशरे ताहा आवश्यक मन भितर तुम शरीर प्रत्येक कोशरे थिबा दरकार खाली मन करदेले हम ना ताहा व्यतीत तुम्हें किसी करना प्रत्येक कोशरे से जिन मु निश्चित भल हेबी मु आगू जीवी मोर प्रोग्रेस हम तुम्हें 100 प्रकार औषध व्यवहार कर किंतु से सबू को आरोग्य करना जेपर्यंत शारीरिक पीड़ा को अतिक्रम कर तुम्हें दृढ़ संकल्प नहीं ना मु दृढ़ संकल्प निश्चित भाव आई मस्ट बी क्योर्ड जड़े लोक थाए कैंसर हो गला डाक्तर अलमोस्ट आसिक हाथ टेकीदेले से लोक जाणीगला पिला माने दुख कले बापा को भी भल पाते सम्मान जगह था जगह थाए कौन है निजे पचारे डॉक्टर को कौन है ना मो डाक्तर भी भाव कहू ना तेणु से बाध्य कले से सब कहले ये अवस्था कहले तुम कौन भावुच ना आपंकर शेष मुहूर्त कहला मुझे जमा मरबी ना मत कौन कौन करने पड़ो कह डॉक्टर कहले या खाया पड़ो एमती एक्सरसाइज करा पड़ो एमती मॉर्निंग वॉक करा पड़ो सब जाक कहले कहले आप जी कहते मुझे अधिक करी एंड फाइनाली ये सब जिन कले मृत्यु उपर विजय लाभ करने आरंभ कले जी अंतत मासे 2 मास भितर बंचा कथा से 10 वर्ष अधिक बंचा आरंभ कले दिस इज द आटीट्यूड यही हूँ दृढ़ संकल्प तुमर व्याधिग्रस्त स्वास्थ्य प्रति प्रीति रख ना पीड़ित स्वास्थ्य को तुमको परित्याग करने को पड़ो इस शरीर में किसी हो पार ना इट इज गन तेणु तुमको कौन करा पड़ो बसांसी जीर्ण यथा विहाय नवानी गृह्णन्ति नरोपराणी छाड़ा पड़ो कि व्यस्त हवा दरकार नहीं से चिंता करने दरकार ना मनर मिथ्या को जपरी तेजस्वी भाव आम परिहार करूँ से हीपरी शरीर व्याधि के मध्य परिधान करने कथा मनरु जमी तेजस्वी भाव आम एमती मिथ्या को फपाड़ी दो सेमती शरीर को आम कौन करना व्याधि की फपाड़ा पड़ो रोग को फपाड़ा पड़ो तार से सल्यूशन हूँ कौन ना शांति आउ समर्पण पीस 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 ओ पीस कम मैनिफेस्ट तेणु कहते शांति एवं समता व्याधि सकाशे महान प्रतिविधान शांति एवं समता पीस एंड इक्वालिटी आम कोश मध्य को जिते शांति आनीपारू से आम आरोग्य लाभ करूँ कोश गुड़ा डिस्टर्ब होता विशृंखलित होता भर जो शांति प्रवेश करगला से शांति और समता भितर आम आरोग्य लाभ करूँ पीड़ित कौन कहते भांगी पड़ा जुझा परिवर्ते तुम इच्छा पूर्ण हो लेट दाई विल बी डन नॉट माइन तेणु भांगी पड़ते ना भगवान को डाक लेट दाई विल बी डन तुम शरीर को ईश्वर निकट में अर्पण करदे हूँ सर्वोत्तम उपाय ग्रहण करवा लेट दाई विल बी डन
ଏତିକି କହି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ନିଜେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍। ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏଥିସକାଶେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏକ ଏଥିସକାଶେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଫେଭରେବୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କେବଳ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେପଟରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିଯିବା, ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମର କ୍ଲେଶ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନରୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ୟାଦରୁ ମନକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ ଶରୀର ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆସୁ, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେଇଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର। ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବେ, ତୁମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ ପୁଳାଇ ନିଜେ କରୁଛି, ନହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପୁଳାଇ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପୁଳାଇ ଔଷଧ ଖାଇକି ଆହୁରି ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛି, ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା କହୁଛି 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବେଟର ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଅ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେଇଦିଅ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଔଷଧ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସମସ୍ତ ଯାତନା ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ଐକ୍ୟ, ୟୁନିଟି ଆଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ। ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତନା। ସୁତରାଂ କୁହାଯାଇପାରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ହେଲେ ବିଶାଳ ଏବଂ ମହତ୍ତର ସେନାବାହିନୀର ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି, ସେଭିୟର୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଚମତ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ମନ, ଉଦାର ହୃଦୟ, ଅବିଚଳିତ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଅକ୍ଷୟ ବଳ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଡାକ୍ତର କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଆଦର୍ଶ ଡାକ୍ତରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୋଲିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଡେଫିନେସନ୍ ମା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଦାର ହୃଦୟ ଉଦାର ହେଇଥିବ, ଅବିଚଳିତ ଇଚ୍ଛା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଅକ୍ଷୟ ବଳ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଡାକ୍ତର ହୋଇଗବ। ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖ। ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ହେବ ଅସୀମ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଔଷଧ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, କାରଣ ଫାଇନାଲି ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋଟ ଉପରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଶରୀରର କେତେକ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଭୁଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କିଛି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍, କିଛି ଭୁଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, କିଛି ଭୁଲକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା ନାନା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ଏହି ଭରସାକୁ ପୁନରାୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ। ଆଇ ଟ୍ରିଟ୍ ହିଏ କିଓର୍ସ RX ଡିଭୋଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହେ, ଜଣେ ଆସୁଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ନା କୁହ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା 5ଟା ବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, 4:55 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ରହିଗଲି, ଯାଇପାରିଲି ନା। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖା ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଗଲା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲୁ ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଏଠି ଆସି ଦେଖା କରିକି ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକରି ବସୁଛି, ସେ ଡାକ୍ତର ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିଲୁ ନା। ତୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବାର ତୁ ଯାଇକରି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ, ମା ସେ ଡାକ୍ତର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରିଥାଉ, କହିଲୁ ନା ମା ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ୁ।
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଯାଉଛି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ RX ଡିଭୋଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଆଇ ଟ୍ରିଟ୍ ହି କିଓର୍ସ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ନ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ମୋତେ ଡାକ୍ତରଟା ଥିବ, ତା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ନ ହଉ, ମୋତେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଏହା ଡାକୁଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା ନାନା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ଏହି ଭରସାକୁ ପୁନରାୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସବୁ ଯାକ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କାମ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସହମତ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏହା ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଭାଇନ୍ ଫୋର୍ସ। ତା ଉପରେ ତୁମର ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ସମସ୍ତ ଆକସ୍ମିକ ବିପତ୍ତିର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାହା କରିବ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖ, ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ସବୁ ଯାକ କାହାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ସବୁର ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଫାଇନାଲି ତାର ବିଜୟ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ତା ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କୃପା ଉପରେ ଯଦି ତୁମର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାରିଯିବ। ଅନ୍ତିମ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ। ଭଲ ନିଦ୍ରା ବିଶ୍ରାମ କଥା କହିଥିଲେ। ଭଲ ରୂପେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ନିୟମିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାମରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫଲ୍ଟ ଏସବୁ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଖାଦ୍ୟ କମାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ସଚେତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ କମାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଜଣେ ନିଜ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ଅଂଶ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖି କରିପାରିବ। ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ତିନିଟା ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା, ସୁସ୍ଥ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଯଦିରେ ନିଜେ ନିଜ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ଅଂଶ ସହିତ ଡିପେଷ୍ଟ ଇଏ ସହିତ ଡେପ୍ଥ ସହିତ ଗଭୀରତମ ଅଂଶ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦ୍ରା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ଅଛି ନିଦ୍ରା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯଦି ଯୋଗ କଲେ ରୋଗ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରୋଗ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା, କେୟାର ତିଆରି କଲା, ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଆସିଲା, ଦରକାର ହେଲେ ଜିପ୍ମର ପିମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଫର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦ୍ରା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଅବଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିପାରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାଧନା ପାଇଁ, ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହିକ ଉଦ୍ବେଗ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ନିଦ୍ରା ଯିବାରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋତେ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଚିଠି, ତାକୁ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ସକାଶେ ବିଛଣାରେ ତୁମେ ପଡ଼ି ରହୁଛ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ କରିଦିଅ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଛଣାରେ ଏକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦ ରୂପେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଶିଥିଳ କରିଦେବ। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ନିଜକୁ ଶିଥିଳ କରିଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ଲାଗି ରହ, ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଚମତ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ରୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସହାୟତା କରେ, ରୋଗର ମଧ୍ୟ ନିଦାନ ରହିବା ଦରକାର, ପୀଡ଼ା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଡିସହାରମୋନିରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଦେବା ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆସୁଛି ତା ବାଟରେ ଥାଉ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା କ'ଣ ନା ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ସେଇ ଜାଗୃତି ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିଦ୍ରା ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ, ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ। ତାହା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ
ତାদের বেশি ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କ'ଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନିଜର ଓପନିଂ କେମିତି କରିବା ତାଙ୍କରି ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ରହିବା ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କାମ କରିବେ ଯେଉଁ ଆମକୁ କିଓର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆମକୁ ଏକତ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୀଡ଼ାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି କେବଳ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଥିବେ ମୁଁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡରି ଯାଉ ଭୟ କରିବା ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ତେଣୁ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବି ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କାମ କରିବେ କାମନା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମନା ବାସନା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ ନ କରିଛ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଯଥେଷ୍ଟ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ଭ୍ରମ ଚିନ୍ତା ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣୁଛି ପୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉଦ୍ବେଗ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୀଡ଼ାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରଣକୁ ଖୋଜିବା ମୂଳକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ହାରମୋନି ଇକ୍ୱାନିମିଟି ଶାନ୍ତି ଏହିସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଗ କରିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ସମୟର ଇସାରାରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବିରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।